Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen, both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay. Sound and screen, both are clear. Okay, yes, clear. Thank you. Now start the very important session for the NEET-UG 2023 examination. Okay, sound clear? Hai? Thank you. Okay, then, okay, very important chapter for your upcoming NEET-UG examination is very important for that's inorganic chemistry. From the inorganic chemistry, question came from the metallurgy. Next is the coordination compounds. This is also very important. DNA block elements. Okay, particular group 16, 17. These are very important. Next, that's aldehyde ketones, carboxylic acid. This is very important. Aldehyde ketones and carboxylic acid, particularly. Biomolecules. That's a polymer also there. Green and the, okay, that's the chemistry of the everyday life. Okay, there is a one question. Then environmental chemistry also there is a one question. Next is the that's a chemical bonding, hybridization, MOT, molecular orbital theory, structure of atom, Bohr theory, quantum numbers. These are very important. Okay, now start the chapter one by one. Surface chemistry, colloids. Colloids is very important. Okay, now start the chapters one by one. The biomolecules. The biomolecules मध्ये important carbohydrate, proteins, fats, lipids. Next that's vitamins. Vitamins एक टेबल करा अपन. Vitamins important है. Okay, that's the preparation of the glucose. Then reaction also there. Reactions पण important आहे, लक्षात ठेवा. Gluconic acid, saccharic acid. लिंकेज करून जा आपण प्लीज. लिंकेज important आहे. Invert sugar, this is the invert sugar also. लिंकेजेस लक्षात, लिंकेजेस करून जा आपण. लिंकेज इम्पॉर्टंट आहे. अमायलोज, अमायलोपेक्टिन, स्टार्च, 1,4 glycosidic linkage, 1,6 glycosidic linkage. प्रोटीन्स इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात. प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्रोटीन्स मध्ये आपण हे करून जा. व्हेरी इम्पॉर्टंट, द नेम अँड द 1 letter कोड. हा जो 1 letter कोड आहे ना, हा महत्वाचा आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 letter सिम्बॉल अँड 1 letter कोड. हा 3 letter सिम्बॉल तुम्हाला बायोलॉजी मध्ये पण आहे, पण 1 letter सिम्बॉल इम्पॉर्टंट आहे. 1 letter symbol Q for glutamine, N stand for that's asparagine, R arginine, R stand for arginine, K lysine, this is lysine, aspartic acid, नंतर glutamic acid, aspartic acid, ED, F stand for the that's phenylamine,
W for the tryptophan. Y, that's a tyrosine. हिस्टिडीन ते त्यांच्या नावातच येतात, याची हिस्टिडीन. ठीक आहे, ते नका करू, पण हे इम्पॉर्टंट आहे, हे करून जा आपण. क्लासिफिकेशन ऑफ अमिनो ऍसिड्स मध्ये ग्लोब्युलर प्रोटीन्स, ओके दॅट्स अ फायब्रस अमिनो ऍसिड, इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल, गेट इट, ज्युटर आयॉन, ते तुम्ही केलंच असणार आहे, ज्युटर आयॉन, इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल, पेप्टाइड डायपेप्टाइड, प्रोटीनचं स्ट्रक्चर फायब्रस ग्लोब्युलर, नंतर दॅट्स स्ट्रक्चर्स, प्रायमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, सेकंडरी स्ट्रक्चर, ओके सेकंडरी स्ट्रक्चर इज अ शेप ऑफ द मॉलिक्युल्स, आणि त्यामध्ये अल्फा हेलिक्स आहे, हायड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ हायड्रोजन बॉन्ड, and that's a tertiary structure is a folding. Okay, mostly questions, एक लक्षात, मोस्टली क्वेश्चन्स याच्यामध्ये, तर क्वेश्चन ह्या पॅटर्न मधले क्वेश्चन्स मोस्टली, दॅट्स assertion reason, assertion A आणि reason, assertion reason ह्या पॅटर्न मधला एक क्वेश्चन, त्याच्यानंतर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 2 या पॅटर्न मधले क्वेश्चन. जनरली हे क्वेश्चन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधले पर्टिक्युलरली, आणि काही दॅट्स जनरल केमिस्ट्री मधले. assertion reason स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, त्याच्यानंतर नॉट ट्रू किंवा फॉल्स किंवा नॉट करेक्ट ह्या पॅटर्न मधला एक क्वेश्चन. त्याच्यानंतर मॅच द फॉलोइंग ह्या पॅटर्न मधले क्वेश्चन्स, मॅच द फॉलोइंग, नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, मॅच द फॉलोइंग. ओके, गेट इट इवन. assertion reason एक, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, नॉट ट्रू फॉल्स नॉट करेक्ट, मॅच द फॉलोइंग. आणि ऑर्गॅनिक मध्ये पर्टिक्युलरली दॅट्स अ रिएजंट बेस्ड क्वेश्चन, पर्टिक्युलर क्वेश्चन जे असतील ऑर्गॅनिक मधले, ऑर्गॅनिक मधले क्वेश्चन्स हे नेम रिएक्शन्स, पर्टिक्युलर नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन्स, रिएजंट्स, नेम रिएक्शन मध्ये भरपूर आहे, सो मेनी नेम रिएक्शन, दॅट्स अ कोल्बे रिएक्शन, रीमन-टीमन, ऑल्डाउट कंडेन्सेशन, कॅन्झोज रिएक्शन, त्यानंतर आयडोफॉर्म ओके आयडोफॉर्म टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे, कार्बिलामाइन टेस्ट त्या पण तुम्ही करू शकता, गेट इट इवन. बेंडिस रिडक्शन, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ओके उल्फ-किर्शनर क्लेमेन्सन रिडक्शन, अशा टाईपच्या रिएक्शन, वर्ड सिंथेसिस, नंतर वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन या टाईप मध्ये, नेम रिएक्शन्स, रिएजंट आणि डिस्टिंग्विश टेस्ट. डिस्टिंग्विश टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे, गेट इट. आणि त्यानंतर ऑर्गॅनिक मध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, दॅट्स अ कन्व्हर्जन एक इम्पॉर्टंट आहे, कन्व्हर्जन एक विचारता, रिएजंट आणि कन्व्हर्जन. डीबाल-एच हे कन्व्हर्जन करून जा, डीबाल-एच लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड. लक्षात, रिएजंट्स मध्ये इम्पॉर्टंट काय, दॅट्स अ पीसीसी असेल, त्याच्यानंतर क्लोरोफॉर्म, ओके आयडोफॉर्मची टेस्ट करून जा आपण, आयडोफॉर्म टेस्ट एक इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर रिएजंट मध्ये पीसीसी, पीडीसी, केमिनोफोर, गेट इट, केमिनोफोर, इटार्ड रिएक्शन एक आयएमपी, आणि आयडोफॉर्म टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट एक करा, कार्बिलामाइन टेस्ट.
हिन्सबर्ग रिएजन टेस्ट, हिन्सबर्ग रिएजन टेस्ट HBG टेस्ट आहे की हेल होलार्ड जेलेन्स्की टेस्ट म्हणून. गेट इट इवन. Yes, Rishi. Polymer completed. Okay, good. Polymer, ha, good. Chan. Easy polymer. ओके, तो ऑर्गॅनिक मध्ये आहे दॅट्स इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स आहे, तर हे करून जाऊ आपण. याच्यानंतर दॅट्स डिबालेच रिएजंट सांगितले मी तुम्हाला. लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड डिबालेच कॉन्जुगेटेड सिस्टीम मध्ये. आणि लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड रिडक्शन जनरली कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल किंवा इस्टर असेल. Okay, get even. So this is from the organic chemistry. And as well as the assertion, reason based statement 1, statement 2, not true, false, not correct, match the following या pattern मधले questions. हाँ, केमिस्ट्री 30 मिनिट्स मध्ये कंप्लीट होते. ओके, गुड. ऋषी, येस. ओके, आपल्याला चांगला स्कोर मिळू शकेल सीईटी मध्ये. त्यानंतर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये हायब्रिडायझेशनचे क्वेश्चन्स आहे, मोस्टली हायब्रिडायझेशन क्वेश्चन्स. डिस्टिंग्विश टेस्ट करून जा आपण ना चांगले. डिस्टिंग्विश टेस्ट विचारतात तुम्हाला. गेट इट. म्हणजे ह्या चॅप्टर मध्ये दॅट्स अल्डेड केटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये पर्टिक्युलरली. अमाइन्स मध्ये न्यूट्रोफेरिक क्लोराइड सोल्युशन टेस्ट आहे, ठीक आहे, इम्पॉर्टंट आहे. अमाइन्स डायझोडायझेशनचे रिएक्शन, अमाइन्स मध्ये डायझोडायझेशन इम्पॉर्टंट रिएक्शन्स. जेवढे पण रिएक्शन आहे ना डायझोडायझेशनचे तेवढ्या करून जा आपण, ते एक इम्पॉर्टंट आहे. ओके. देन त्याच्यानंतर पहा, हा जो बायोमॉलिक्युल्स आहे, बायोमॉलिक्युल्स मध्ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आहे, प्रायमरी क्वाटर्नरी. ओके. denaturation of proteins. Then during the denaturation of the proteins, all the structure is destroyed, but only the primary structures remains intact. And biological activity. Okay, I think इथे note केले पहा. These are the tertiary denaturation. Secondary, tertiary structures are destroyed. Secondary, tertiary structures are destroyed, but primary structure remains intact. Primary structure remains intact. Yes, Rishi. No. यावेळेचं मॅथ जेई लेवलचं येणारच नाही मुलांना. जेई लेवलचं मॅथ नसेल तुम्हाला सीईटी ला 2021 मध्ये. नो 2021 मध्ये तर फर्स्ट टाइम झालं ना. हा, 2021 मध्ये फर्स्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस झालता की जो आता नवीन आहे. दॅट्स वाय द स्टुडंटला अवघड वाटले पेपर. नो असं नाहीये. ओके. The next आहे एन्झाइम्स. तर एन्झाइम्स मध्ये एन्झाइमची नावं करून जा आपण. एन्झाइमची लिस्ट घेऊन जा आपण बेस. त्याच्यातले मोस्टली क्वेश्चन कसे येतात तर तुम्हाला एन्झाइम्स विचारतात. माल्टेज इट इज अ एन्झाइम कॅटलाइज हायड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज इनटू द ग्लुकोज. एन्झाइमची नाव करा आपण चांगले. Okay, next is that's oxidoreductase enzyme.
simultaneous reduction and oxidation. The enzymes are reduce the magnitude of the activation energy. It decrease the activation energy. विटॅमिन्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे टेबल, सर्वात इम्पॉर्टंट टेबल आहे विटॅमिन्स मध्ये, आणि वॉटर सोल्युबल आणि वॉटर इनसोल्युबल. Excess vitamins is also harmful. They are actually the fat soluble, water soluble vitamins. Water soluble and the fat soluble. That is the fat soluble, this is water insoluble, and if the water soluble, this is the fat insoluble. And then make as a list of the vitamin A, D, E, K. They are stored in the liver and the adipose tissue. And water soluble vitamins, except the vitamin B12. Readily excreted in the urine, and that's why they cannot be stored in the body. And हा टेबल करून जा प्लीज, हा टेबल IMP. Vitamins are table IMP Rakshita. This is very important table. Okay, vitamin A. Vitamin A is the hardening of the cornea of the eyes, night blindness. लक्षात ठेवा. Okay, that's a thalmia म्हणता याला, thalmia. ते लक्षात ठेवा, thalmia. Night blindness. Vitamin A. सोर्स इम्पॉर्टंट नाही, लक्ष द्या. सोर्स नका करू आपण, सोर्सची क्वेश्चन नाही विचारणार. विटॅमिन्स अँड द डिफिशियन्सी. त्यानंतर बेरी, लॉस ऑफ ॲपेटाइट, रिटार्ड ग्रोथ. विटॅमिन B1 नोन ॲज अ थायमिन. ही नावं पण करा, विटॅमिन B1 थायमिन. यांचे जे केमिकल नेम्स आहेत ते पण करा. विटॅमिन B2 रायबोफ्लॅविन. सिलोसिस फिगरिंग ॲट द दॅट्स अ कॉर्नर ऑफ द माउथ. सिलोसिस इम्पॉर्टंट आहे. अँड द बर्निंग सेन्सेशन ऑफ द स्किन, डायजेस्टिव्ह डिसऑर्डर. पण इम्पॉर्टंट आहे सिलोसिस. हो ऋषी, यस. सीईटी साठी 5 चॅप्टर होतील. ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक वेगवेगळं घेऊ आपण. हो ऋषी, पेपर डिस्कशन होईल सीईटीचं. यस होणार आहे. सीईटीचे पेपर्स होतील ना, हो ऑल शिफ्टचे, फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे. PCM PCB ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम द PCM अँड देन द PCB. मोस्ट ऑफ स्टुडंट आय थिंक ओके दॅट्स PCM चे शिफ्टचे 14, नेक्स्ट 12, 11 आणि 9 आहे. ठीक आहे. नंतर 12चे ओके कमी, नंतर 10चे पण कमी दिसतात मला. मोस्टली स्टुडंट फ्रॉम 14 आहे. 14, 9, 10. गेट इट. 13 एक आहे. 11, 12चे कमी आहे. सीईटीचे तुम्हाला मिळतील. दॅट्स ऑल द दॅट्स अ शिफ्ट अनालिसिस पण मिळतील. आणि PCMचे डे 1 पासून 9 शिफ्ट पासून 9 मे फर्स्ट डे पासून ऑल क्वेश्चन्स.
Okay, next is the vitamin B6. Vitamin B6 known as that's a pyridoxine. नाव करून जा प्लीज. That's a convulsion. Convulsion एक लक्षात ठेवा. Vitamin B12. Vitamin B12 pernicious anemia. RBC deficiencies. Hemoglobin. Pernicious anemia. RBC deficiency. Vitamin C. Ascorbic acid. Scurvy. Scurvy म्हणजे bleeding gums. हे करून जा आपण. Vitamin D. Vitamin D is rickets. Rickets लक्षात ठेवा. ऑस्टिओमेलेसिया एक विचारता. ऑस्टिओमेलेसिया म्हणजे काय? सॉफ्ट बोन अँड द जॉइंट पेन इन द एडल्ट्स. विटॅमिन डी. सोर्सेस करू नका, सोर्सेस नाही विचारणार. विटॅमिन ई. That's increase the fragility of the RBCs. Muscular weakness actually. Muscular weakness vitamin E. आणि विटॅमिन के. increase blood clotting time. तर प्लीज हे करून जाईल. तुम्हाला एक क्वेश्चन दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे. टेबल इम्पॉर्टंट आहे. हा टेबल करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. नेक्स्ट न्यूक्लिक ऍसिड्स. न्यूक्लिक ऍसिड्स तुम्हाला बायोलॉजी मध्ये पण आहे सर्व. DNA RNA. ओके. न्यूक्लियोटाइड्स केमिकल कंपोजिशन त्याच्यामध्ये दॅट्स लिंकेज कोणती लक्षात ठेवा. लिंकेज एक विचारतो तुम्हाला. आणि नंतर DNA RNA चे बेसिस हाऊ मेनी. ठीक आहे. जनरल हा इझी पार्ट आहे. हा तुम्ही करणार आहे. ठीक आहे. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड्स 3 प्राइम 5 प्राइम. गेट इट. हायड्रोजन बॉन्डिंग. ATCG लिंकेज. ऍक्च्युली क्वेश्चन बायो मध्ये सेट होतात. नंतर टाइप ऑफ RNA मॅसेंजर RNA tRNA त्यांचे फंक्शनल्स. ओके. ऍक्च्युली सेंट्रल डॉग्माचा पार्ट माहिती ना. सेंट्रल डॉग्मा. हा हार्मोन्सचा एक पार्ट यामध्ये इन्क्लूड आहे. हार्मोन्स. तर हार्मोन्सचा एक क्वेश्चन येतात तुम्हाला लक्षात द्या. हार्मोन्स. तर हार्मोन्स मध्ये काय काय करा आपण. इन्सुलिन. इन्सुलिन अँड दॅट्स एंडोफॉर्मिन्स. अमोनो ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह आहे. इपिनेफ्रिडिन अँड द नॉन इप्रिडिन मध्ये. इस्ट्रोजन्स. हार्मोन्स बायोलॉजी मध्ये पण आहे. त्यांची एक लिस्ट बनवू आपण. मेक अ लिस्ट. Insulin released in the response of that's blood glucose. Glucagon. Second hormone like glucagon increase the glucose level in the blood. And these two hormones that's regulate the glucose level in the blood. Which one two hormones? That's glucagon and second is the insulin. Next is that's epinephrine and the non that's epinephrine mediate the response of the external stimuli. Growth. Okay, growth hormones एक hormone play the role in the that's growth and development. Thyroxine. Thyroid gland साठी. Low level of the thyroid known as a hypothyroidism and increase असेल तर that's a hyperthyroidism. That's a glucocorticoid hormones. एक विचारतो तुम्हाला. That's a carbohydrate metabolism. Excretion of water and the salt in the kidney. Adrenal cortex. Addison disease characterized by the hypoglycemia. Weakness of the increased susceptibility of the stress. Addison disease. लक्षात ठेवा. Addison disease. इझी. हे तुम्हाला बायो मध्ये पण लक्षात द्या. These are the bio. ठीक आहे. बस एवढाच पार्ट आहे या चॅप्टर मध्ये. गेट इट. नेक्स्ट दॅट्स अल्डेहाइड अँड केटोन्स.
तर अल्डेहाइड केटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स मध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट मला तुम्हाला सांगायचं होतं की तो हा आहे की त्यामध्ये ऍसिडिटी बेसिसिटी. येस, दिस इज द ऍसिडिटी ऑफ. तर तुम्हाला ऍसिडिक फिनॉलची करायची, फिनॉल्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. ऍसिडिटीची ऑर्डर विचारतात तुम्हाला, ऑर्डर, ऍसिडिटी ऑर्डर, फिनॉल्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आणि बेसिसिटी अमाइन्स, बेसिसिटी अमाइन्स हे करा आपण, ठीक आहे. तर ऍसिडिटी ऑर्डर फिनॉल्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड, बेसिसिटी अमाइन्सचे. आणि यामध्ये अल्डेहाइड केटोन्स मध्ये तर नेम रिएक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. दीज आर द नेम रिएक्शन्स, गेट इट. व्हॅनिलिन, सॅलिसिलिक, नेम अल्डेहाइड हे करून जा आपण. व्हॅनिलिन हे करा. ऑर्गॅनिक इझी आहे, बरोबर. ऑर्गॅनिक इझी आहे. जास्त तुम्हाला इनऑर्गॅनिक ओके डिफिकल्ट वाटू शकेल, कारण इनऑर्गॅनिक हा पूर्ण रिडेबल पार्ट आहे. ज्यांनी प्रॉपर रिव्हिजन केलं, रीडिंग केलं, त्यांना तो ठीक आहे इझी जाऊ शकेल. पण त्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे, दॅट्स अ रीडिंग. स्टीफन रिएक्शन्स हे नेम रिएक्शन्स करून जा आपण. स्टीफन्स ह्या सर्व रिएक्शन, स्टीफन्स, डिबालेची रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड एक असं इम्पॉर्टंट. इंटरमिडिएट विचारता, लक्ष द्या. इंटरमिडिएट तुम्हाला प्रोडक्ट नाही विचारणार, तुम्हाला रिएक्शन्स मध्ये इंटरमिडिएट विचारतात. ऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन्स मध्ये, ऑर्गॅनिक रिएक्शन्स इंटरमिडिएट करून जा. इंटरमिडिएट्स तुम्हाला प्रोडक्ट नाही विचारत, लक्ष द्या. मोस्टली प्रोडक्ट विचारत नाही, तर तुम्हाला विचारतं इंटरमिडिएट. गेट इट. गॅटरमन कोच फॉर्म्युला ओके. हे करून जा आपण. इंटरमिडिएट इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. मी पुन्हा सांगतोय, इंटरमिडिएट करून जा आपण. ऑल रिएक्शन, जेवढ्या पण रिएक्शन आहे तुम्ही लिस्ट बनवली असेल, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल इंटरमिडिएट रिएक्शन, दोज इन्वॉल्व ॲज अ इंटरमिडिएट. ओके, हा टेबल एक करून जा आपण. टेबल एक हा IMP. इमाइन अमोनिया बरोबर असेल तर इमाइन तयार होणार. सबस्टिट्यूटेड इमाइन म्हणजे चिप्स बेस, ऑक्झिम, हायड्राझोन, फिनायझिन. हे क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग साठी आहे, लक्ष द्या. दीज आर द क्वेश्चन फॉर द मॅच द फॉलोइंग. जनरली ऑर्गॅनिकचे ओके काही क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला त्यामध्ये. क्लेमन्सन, उल्फ किश्नर, क्लेमन्सन, उल्फ किश्नर. डिस्टिंग्विश टेस्ट मध्ये टुलन्स रिजन, the filling solutions. Aldol condensation, that's the kinds of reactions. This is meta-nitrobenzaldehyde. Benzaldehyde undergoes the uses of aldehyde and ketones. याची युजेस नाही विचारणार तुम्हाला मोस्ट.
हा, आता ब्युट्रिक मध्ये तुम्हाला दॅट्स डायकार्बोझिलिक करून जा आपण, डायकार्बोझिलिक ऍसिड्स. Jones reagent. Okay, dimer formation. Why the carboxylic acid shows the highest boiling point? This is the dimer formation. And here acidity order is a very important for your examination. हे एक्झाम्पल्स करून जा, डायरेक्ट एक्झाम्पल टेक्स्ट मधले. Hill-Hullard-Jelenskaya reaction. HVZ, halogenation. ओके, एवढंच आहे मध्ये अल्डेहाइड अँड केटोन्स मध्ये. त्यानंतर पॉलिमर्स. पॉलिमर्स मध्ये इम्पॉर्टंट, मोस्टली पॉलिमर एक इम्पॉर्टंट आहे, त्यातले बरेचसे क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील, नियरली 1 to 2 क्वेश्चन्स पर्टिक्युलरली. आणि काही याच्यामध्ये मॅच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या पॅटर्न मध्ये. कोपॉलिमर, दॅट्स होमोपॉलिमर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. नायलॉन 6, स्टेरलिन, डेक्रॉन. इम्पॉर्टंट यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की त्यामध्ये मोनोमर पॉलिमरचा टाईप आणि त्यांची युजेस हे करून जा आपण. नायलॉन 6 त्यांची युजेस इम्पॉर्टंट आहे. टायर कॉर्ड हे विचारतील तुम्हाला क्वेश्चन पर्टिक्युलर. टायर कॉर्ड, फॅब्रिक्स, रोप्स, इम्पॉर्टंट टायर कॉर्ड्स आहे. त्यानंतर नायलॉन 6 मेकिंग द सीड ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस हे करून जा आपण. स्टायरीन, ब्युटाडाइन रबर, SBR. केबल इन्सुलेशन्स, रबर मध्ये नॅचरल रबर आहे, आइसोप्रीन. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, PHBV हे IMP लक्षात. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर IMP. नायलॉन 2, नायलॉन 6. ओके, त्यांचे मोनोमर लक्षात ठेवा. अमिनो कॅप्रोइक ऍसिड अँड ग्लायसिन. नायलॉन 2, नायलॉन 6. आणि हा एक टेबल एक लक्षात ठेवा, टेबल एक IMP आहे. दिस इज द IMP टेबल. या टेबल मध्ये काय करायचंय, मोनोमर, नेम ऑफ पॉलिमर, स्ट्रक्चर आणि युजेस. गेट इट. तर टेबल एक IMP करा पण प्लीज, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. रेनकोट लक्षात ठेवा, रेनकोट PVC मेकिंग अनब्रेकेबल कप अँड लॅमिनेट्स, युरिया फॉर्मल्डेहाइड. गेट इट. दॅट्स अ बॅकेलाइट. बॅकेलाइट तर माहिती आहे तुम्हाला, हँडल ऑफ युटेन्साइल्स अँड कम्प्युटर डिस्क. मेकिंग कॉम एक लक्षात ठेवा, मेकिंग कॉम. ठीक आहे. दॅट्स अ पेंट्स अँड लॅक्वेअर्स, पेंट, ग्लिप्टाल. यांची युजेस लक्षात ठेवा, युजेस अँड द मोनोमर्स. पॉलिस्टायरीन मध्ये पॉलिप्रोपिलिन,
हा बस एवढेच इम्पॉर्टंट आहे, एवढेच करा आपण. गेट इट. नेक्स्ट केमिस्ट्री इन द एव्हरीडे लाईफ मध्ये ड्रग्सची नावं लक्षात ठेवा आपण. ड्रग इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. ड्रग्स मध्ये मोस्टली क्वेश्चन असे येतील तुम्हाला की त्यामध्ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन, रिझन, मॅच द फॉलोइंग या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये. ॲलोस्टेरिक साइट्स, रिसेप्टर, हे नाही विचारणार, हे ऍक्च्युली बायोलॉजी मध्ये तुम्हाला हे विचारते ना. अँटीऍसिड्स मध्ये पर्टिक्युलर अँटीऍसिड डिफरंट टाईप ऑफ ड्रग्स मध्ये यांचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. अँटीऍसिड्स मध्ये दॅट्स सिमेंटिडिन, रॅनिटिडिन. ड्रगची नावं लक्षात ठेवा. मेक अ लिस्ट ऑफ द ड्रग्स ना. अँटीहिस्टामाइन्स, अँटीहिस्टामाइन मध्ये डिमेटॅप आहे आणि सेल्डेन, यांची नावं लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यानंतर ट्रँक्विलायझर मध्ये ट्रँक्विलायझर, ॲनर्जिक्स, अँटी डिप्रेशन ड्रग, त्यांचे नाव दॅट्स फिनलॅझिन अँड द इप्रोनोझाइड. नेक्स्ट दॅट्स मेप्रोमेट, इक्वॅनिल, क्लोरोडायझिपॉक्साइड. तर आपली त्यांची नावं लक्षात ठेवा. ट्रँक्विलायझर्स हे विचारतील तुम्हाला क्वेश्चन. उद्या पेपर झाल्यानंतर सांगा मला. ओके. डिप्रेशन, हायपरटेन्शन. बायब्युरेट्स मध्ये एक विचारताय वर्नॉल, अमिटॉल, गेट इट, सिक्युनॉल, व्हॅलियम, सिरोटॉनिन, यांची नावं लक्षात ठेवा प्लीज. आणि ॲस्पिरिन हे नॉन नार्कोटिक आहे. नॉन नार्कोटिक ॲनर्जिक्स आहे ॲस्पिरिन. अँटीपॅरेटिक मध्ये पण येते, नोट करा हे. आणि नार्कोटिक्स एक विचारतात. मॉर्फिन, हिरोइन, कोडीन, these are the narcotics, narcotic analgesics. And then it is derived from the opium poppy. This is actually plant. एक opiate है, they refer as a opiate. अँटीमायक्रोबियल मध्ये अँटीबायोटिक्स. आणि अँटीबायोटिक मध्ये सल्वर्सन एक नाव लक्षात ठेवा. आणि यांची नावं लक्षात, हे ड्रगची नावं आहेत ना, हे विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. गेट इट. आणि ही एक लिस्ट घ्या आपण. ही लिस्ट IMP. बॅक्टेरिसाइडल कोण आहे आणि बॅक्टेरियोस्टॅटिक कोण आहे. तर एक दिस इज नॉट अ बॅक्टेरियोस्टॅटिक, नॉट अ बॅक्टेरिसाइडल, असे क्वेश्चन असेल. क्वेश्चन आस्क्ड ॲज नॉट अ बॅक्टेरिसाइडल, नॉट अ बॅक्टेरियोस्टॅटिक. गेट इट. ब्रॉड स्पेक्ट्रम आणि नॅरो स्पेक्ट्रम मध्ये लक्षात ठेवा ग्राम पॉझिटिव्ह, ग्राम निगेटिव्ह दोन्ही पण. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स. नंतर क्लोरोएम्फेनिकॉल, हे क्लोरोएम्फेनिकॉल आहे, लक्षात ठेवा. क्लोरोएम्फेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. जनरली टायफॉइडचे पेशंट आहे. टायफॉइड, डिसेंट्री, अॅक्यूट फीवर, meningitis, pneumonia, that's a chloroamphenicol. Nanta that's a vancomycin and the ofloxacin. This is the broad spectrum. So make a list of narrow spectrum and the broad spectrum. ड्रगचे नाव इम्पॉर्टंट आहे. ड्रगचे नाव लक्षात ठेवा. बायथायनॉल, टर्पिनॉल, क्लोरोझायनॉल. हे क्लोरोझायनॉल प्लस दॅट्स अ टर्पिनॉल आहे. दिस इज टुगेदर कॉल्ड ॲज अ डेटॉल. दिस इज कॉल्ड ॲज अ डेटॉल. आय थिंक ते कुठे नोट केलं असेल. क्लोरोझायनॉल अँड टर्पिनॉल इज अ मिक्सचर ऑफ डेटॉल. Next is the furacin, sopramycin, antiseptic. These are antiseptics. Iodoform, tincture iodine. Disinfectant. लिस्ट लक्षात ठेवा आपण. लिस्ट नोट करा ती.
अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स. अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स मध्ये दोन आहे, नॉरइथिंड्रोन अँड दॅट्स नोवेस्ट्रॉल. आणि केमिकल्स इन फूड. केमिकल्स इन फूड मध्ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट. आणि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट मध्ये ॲस्पर्टमेट. ॲस्पर्टमेट म्हणजे ॲस्पर्टिक ॲसिड अँड दॅट्स फिनाइलिन. या दोघांपासून तयार होतो ॲस्पर्टमेट. गेट इट. आणि दोन्ही अमिनो ॲसिड्स आहे. दिस इज अमिनो ॲसिड, अल्फा अमिनो ॲसिड्स. आणि स्वीटनेस व्हॅल्यू. स्वीटनेस व्हॅल्यू लक्षात ठेवा 100, 550, 600. स्वीटनेस व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. 2000 अल्टिमेट, सर्वात जास्त स्वीटनेस. आणि अजून एक विचारतात तुम्हाला, विच वन इज यूज इन द. दिस आर द सुक्रोलोज, ट्रायक्लोरो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सुक्रोज. Ultimate it is used difficult to, that's why using it is. Sweetness value it is, that's cannot be controlled, difficult to control. And then it is the most stable than aspartame. It is used for only cold, that's a cold food soft drinks, because it is unstable now, because that's it contains the amino acids. And that's a sucralose. Sucralose, it is used for the cooking temperature. Okay, that's a cooking. तो नोट करा. तर यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे, दॅट्स लो टेम्परेचर, हाय टेम्परेचर. नेक्स्ट आहे फूड प्रिझर्वेटिव्ह. फूड प्रिझर्वेटिव्ह मध्ये सोडियम बेन्झोएट, नेक्स्ट सॉल्ट, शुगर, स्कॉर्बिक ऍसिड, प्रोपॅनिक ऍसिड. नाव लक्षात ठेवा, नाव इम्पॉर्टंट आहे. सोप अँड डिटर्जंट. आणि टाइप्स ऑफ सोप्स, सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप, टॉयलेट सोप. जनरली पोटॅशियमचे सोप हे सॉफ्ट सोप असतात. सिंथेटिक डिटर्जंट, त्यामध्ये कटायनिक, अनायनिक अँड नॉन आयोनिक. त्यांचे एक्झाम्पल्स आणि त्यांचे युजेस, पर्टिक्युलरली एक्झाम्पल्स आणि युजेस. अनायनिक डिटर्जंट आर ऑल्सो यूज्ड इन द टूथपेस्ट. हे करून जा आपण सांग. नंतर कॅटॉनिक डिटर्जंट, कॅटॉनिक हेअर कंडिशनर. आणि ते जर्मिसाइडर एक्सपेन्सिव्ह पण आहे. नॉन आयोनिक मध्ये लिक्विड डिशवॉशिंग. एवढंच पार्ट आहे. नंतर ब्रँच हायड्रोकार्बन, जे अनब्रँच चेन असतात ते ओके, दॅट्स बायोडिग्रेडेबल मोर इझिली and pollution is prevented. Unbranched chains, जे unbranched chains असतात ते biodegradable more easily and hence pollution is prevented. Okay, get it? So this is a part from the chemistry of the everyday life. नेक्स्ट आहे केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करून जा आपण. ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, त्यांचे रेट एक्सप्रेशन, हाफ लाईफ पिरियड एक करून जा. आणि त्यांचे न्यूमेरिकल्स. आणि सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यामध्ये सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक इम्पॉर्टंट आहे. याची क्वेश्चन इझी येतात ना, कायनेटिकचे क्वेश्चन इझी असतात.
ऑर्डर, हाऊ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन, न्यूमेरिकल साठी. आणि त्यांचे युनिट, तर युनिट इझी असं लक्ष द्या, तुम्हाला व्हॅल्यू देतील आणि ऑर्डर विचारतील. एक्झाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ झिरो ऑर्डर, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, इंटिग्रेटेड रेट लॉ. ग्राफ, लास्ट इयर मध्ये ग्राफचा क्वेश्चन विचारला गेलाय, जर का तुम्ही 2022 चा पेपर पाहिला असेल तर. न्यूमेरिकल करून जा, आपण न्यूमेरिकल इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टरचे. आणि ग्राफ मध्ये इम्पॉर्टंट स्लोप एक विचारतात तुम्हाला, स्लोप. Okay, that's a pseudo first order reaction. यांचे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. pseudo first order reaction चे एक्झाम्पल्स, Arrhenius equation, Arrhenius equation चे न्यूमेरिकल्स, आणि हे करून जा ग्राफ एक. ओके, फिजिकलचे क्वेश्चन इझी येतात. कॅटलिस्ट एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल साठी, इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट. ग्राफ लक्षात ठेवा इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट मध्ये. कोलिजन थेरीचे क्वेश्चन येत नाही तुम्हाला. Okay, this is from the chemical kinetics. Surface chemistry मध्ये colloids important आहे, adsorption colloids. adsorption colloids मध्ये तुम्ही सर्व रीड केला असणार आहे. गेट इट. रिव्हर्सिबल नेचर, इरिव्हर्सिबल नेचर, नेचर ऑफ ऍडसॉर्बंट, गेट इट. हाय स्पेसिफिसिटी. हा, ते इम्पॉर्टंट आहे. दॅट्स किमिसॉर्शन आणि फिजिसॉर्शनचा हा टेबल, डिस्टिंग्विश टेबल. हा टेबल करून जा आपण प्लीज. त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, त्यांची व्हॅल्यू, एन्थॅल्पी ऑफ ऍडसॉर्प्शन, नॉट स्पेसिफिक, हायली स्पेसिफिक, केमिकल बॉन्ड, नंतर वनड्रॉल फोर्सेस. महाराष्ट्राच्या टेक्स्ट मध्ये व्यवस्थित दिले पाहिजे ते आपण. ओके, दॅट्स महाराष्ट्र टेक्स्ट पण चेक करून जा. लो टेम्परेचर, हाय टेम्परेचर, युनिमॉलिक्युलर, मल्टीमॉलिक्युलर लेअर. गेट इज. या चॅप्टरचे क्वेश्चन ऍज इट इज असते ना, डायरेक्ट चॅप्टरचे क्वेश्चन असते. ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे, टेम्परेचर लक्षात ठेवाय. आणि इक्वेशन तर आयडेंटिफायला विचारतात डायरेक्टली. आणि ग्राफ मध्ये स्लोप 1/n स्लोप आहे. लॉग x/m, लॉग p वर्सेस. गेट इट. ऍडसॉर्प्शन फ्रॉम द सोल. हे नका करू, याच्यावर काही क्वेश्चन नाही विचारत. हा, ऍप्लिकेशन एक विचारते. ऍप्लिकेशन ऑफ ऍडसॉर्प्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम, चारकोल. इक्वेशन मॅच द फॉलोइंग ला येते ना, मॅच द फॉलोइंग मध्ये. गॅस मार्क्स लक्षात ठेवा, गॅस मार्क्स, ऍक्टिव्हिटी चारकोल. कंट्रोल ऑफ ह्युमिडिटी, सिलिका अल्युमिना जेल. रिमूव्हल ऑफ कलर मॅटर, heterogeneous catalyst, separation of inert gases. नंतर fourth potassium process, adsorption indicator.
हे नाही. ओके, हे नाव लक्षात ठेवा. युओसिन, फ्लोरोसिन. जनरल इक्वेशन मॅच द फॉलोइंगला पर्टिक्युलर कॅटलिसिस. हे करून जा आपण की कॅटलिसिस मध्ये फर्स्ट स्टेप कोणती. तर फर्स्ट स्टेप ऍडसॉर्प्शन आहे. ऍडसॉर्प्शन नंतर ऍडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टंट मॉलिक्यूल, डिसॉर्प्शन लास्ट आहे. गेट इट. सिलेक्टिव्हिटी. Then what is the product formation? Zeolite, हे तर इम्पॉर्टंट आहे. सेल्फ सिलेक्टिव्ह कॅटलिसिस. IMP करून ठेवायला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेल्फ सिलेक्टिव्ह कॅटलिसिस, जिओलाइट. आणि जिओलाइट मध्ये एक्झाम्पल ZSM-5. हे ZSM-5 लक्ष द्या. हे महाराष्ट्र टेक्स्ट मध्ये ZSM यस झालंय काहीतरी, यस रॉंग येते, पण ZSM-5 इट इज करेक्ट. आपण महाराष्ट्राचं टेक्स्ट चेक करा की त्याच्यामध्ये ZSM यस झालं, यस, पण ते ऍक्च्युली ZSM-5 आहे. इट कन्वर्ट द अल्कोहोल्स डिरेक्टली इनटू गॅसोलिन. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ZSM-5. आणि हे ओके, हे सर्व एन्झाईमची नाव आहे. एन्झाईम्स मी सांगितलं तुम्हाला. एन्झाईम्स इम्पॉर्टंट आहे. इन्व्हर्जन ऑफ केन शुगर, झायमेज, ग्लुकोज टू इथिल अल्कोहोल. ही नावं करा प्लीज. ही नावं मॅच द फॉलोइंगला. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मॅच द फॉलोइंग. पर्टिक्युलर क्वेश्चन आस्क ॲज अ मॅच द फॉलोइंग. हा, हे नोट करून घ्या. स्टार्च टू माल्टोज, केन शुगर टू ग्लुकोज फ्रुक्टोज, इन्व्हर्टेज, झायमेज, डायस्टेज, माल्टेज, युरिएज. ही नावं करून जा प्लीज. युरिया टू अमोनिया आणि माल्टोज टू ग्लुकोज. हे करून जा आपण. कोणतं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन अँड ट्रिप्सिन. हे जे पेप्सिन एन्झाईम कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स. आणि ट्रिप्सिन काय करतं? तर ट्रिप्सिन प्रोटीन्स इनटू अमिनो ऍसिड्स. आणि हे इंटेस्टाइन मध्ये द पॅन्क्रियाटिक ट्रिप्सिन. आणि स्टमक मध्ये पेप्सिन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. आणि इंटेस्टाइन मध्ये दॅट्स अ पॅन्क्रियाटिक ट्रिप्सिन्स कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमिनो ऍसिड्स. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स, लॅक्टोबॅसिलाई. एन्झाईम्स करून जा आपण. एन्झाईम्स इम्पॉर्टंट आहे. मॅच द फॉलोइंगला पर्टिक्युलर आहे. आणि हा टेबल ऍक्च्युली तो वर दिला ना, हा टेबल आहे पहा. दिस इज IMP टेबल. तर प्लीज या टेबलला मार्क करा आपण. टेबल IMP. हा तुमची क्वेश्चन लक्ष द्या. मोस्टली टेक्स्टबुक ओरिएंटेड क्वेश्चन्स आहे. दिस इज द IMP टेबल. ओके, सोर्स नका लक्षात ठेवू. सोर्स नाही विचारणार, रिॲक्शन विचारतील तुम्हाला. मोस्टली दॅट्स रिॲक्शन्स. Enzyme catalyze reaction, that's optimum pH 5 to 7. ऍक्टिवेटर नंतर हे काय विचारणार? ऍक्टिवेटर
कॅटलिस्ट एक करून जा आपण ना. कॅटलिस्ट एक महत्वाचे ऍक्च्युली माहिती आहे तुम्हाला, कारण महाराष्ट्र टेक्स्ट मध्ये आहे. हॅबर प्रोसेसला अमोनिया, गेट इट, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. आणि ऑसवॉल्ड प्रोसेस हे करून जा आपण. ऑसवॉल्ड मध्ये प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस. ऑसवॉल्ड प्रोसेस नायट्रिक ऍसिडची ऑसवॉल्ड प्रोसेस. आणि कॉन्टॅक्ट प्रोसेस सल्फ्युरिक ऍसिड. हे मॅच द फॉलोइंगला क्वेश्चन. प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस और व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड मध्ये मॅच द फॉलोइंग मध्ये क्वेश्चन येतात. This is the examples, type of colloids, get it, and then that's the disperse phase. Important है examples and type of colloids. ये दोन important है. क्लासिफिकेशन चा टेबल एक है. लायोफिलिक, लायोफोबिक, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, ते करा आपण. चालेल. मल्टीमॉलिक्युलर कोलाइड्स ते करून जा. त्यांचे एक्झाम्पल्स करा. ऍक्च्युली एक्झाम्पल्स विचारतात. मायक्रोमॉलिक्युलर कोलाइड्स त्यांचे एक्झाम्पल्स विचारतात. एक्झाम्पल्स करून जा. मॅच द फॉलोइंग, पर्टिक्युलर क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंगला येतात. ऑल पॉलिमर्स सर्व या कॅटेगरीमध्ये येतात. आणि असोसिएटेड कोलाइड्स, असोसिएटेड मध्ये मायसेली, सोप सोल्युशन, क्राफ्ट टेम्परेचर करून जा आपण. क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल मायसेली कॉन्सन्ट्रेशन एक विचारतात तुम्हाला. क्राफ्ट टेम्परेचर, दिस इज IMP. आणि सोप साठी हे जे टेम्परेचर आहे हे 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लिटर. मायसेली असोसिएटेड कोलाइड्स. Mostly question, okay, that's a match the following, correct, incorrect. Mechanism नाही विचारणार तुम्हाला, पण at least you should know the hydrophobic and hydrophilic part. Preparation of colloids एक विचारतो तुम्हाला. Preparation, okay, chemical methods, aggregate of molecules, oxidation, reduction. आणि एक लक्षात ठेवा, Bredick arc method, इलेक्ट्रिकल डिसइंटिग्रेशन. मेटल सोल बनतात आणि पर्टिक्युलर मेटलचे सोल्स. पेप्टायझेशन मध्ये पेप्टायझिंग एजंट्स, कोलायडल सोल. प्युरिफिकेशन, डायलिसिस इम्पॉर्टंट. डेफिनेशन करून जा आपण. इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. आणि प्रॉपर्टीज मध्ये दॅट्स अ टँडल इफेक्ट. हे क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग साठी करा आपण. ओनली मॅच द फॉलोइंग. ब्राउनियन मूवमेंट, high table, IMP table. This is IMP table. Positive and negative charge. Hemoglobin, Congo red, eosine, metallic sulfide, hydrated metallic oxides. आणि that's a titanium dioxide सोल. पॉझिटिव्ह आहे, लक्षात. सोल ऑफ स्टार्च, gelatin, charcoal, clay. Negative charge, positive charge, negative charge. Match the following. आणि हे करून जा आपण. दोन negative charge, positive charge. When Ki solution is added to AgNO3 solution, पॉझिटिव्ह चार्ज सोल इज रिझल्ट. आणि जर का मी हायली डायल्युटेड सिल्वर नायट्रेट ऍड केलं
तर हाच चालवणार आहे, निगेटिव्ह चार्ज. गेट इट? ते दोन्ही करून जा आपण. आणि इथे पण FeCl3 चा काय ऍड केलं तर FeCl3 ऍडेड टू द एक्सेस हॉट वॉटर, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज कधी, आणि फेरिक क्लोराइड ऍडेड टू NaOH सोल्युशन, निगेटिव्ह चार्ज. हे दोन्ही करून जा आपण. आणि AgI K प्लस AgI, हे सर्व इम्पॉर्टंट आहे. आणि जीटा पोटेन्शियल म्हणजे इलेक्ट्रोकायनेटिक पोटेन्शियल. स्टॅबिलिटी, ही एक्सप्लेन द स्टॅबिलिटी. इलेक्ट्रोफोरोसिस, आणि इलेक्ट्रोफोरोसिसच्या ओके दॅट्स कोऑग्युलेशनच्या मेथड्स. ह्या सर्व कोऑग्युलेशनच्या मेथड्स, इलेक्ट्रोफोरोसिस बाय मिक्सिंग, बाय बॉइलिंग, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, हा एक क्वेश्चन करून जा. हा लास्ट इयरला विचारलाय. हा नीटचा क्वेश्चन आहे 2022 चा. ठीक आहे, 2022 चा क्वेश्चन आहे. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मध्ये, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डायरेक्ट टेक्स्टचे क्वेश्चन येतात, लक्षात द्या. त्यामुळे टेक्स्टबुक चांगलं रीड केलं तर यस क्वेश्चन डिरेक्टली तुम्हाला सॉल्व्ह करता येते. केमिस्ट्री पेपर इझी, केमिस्ट्रीमध्ये आउट ऑफ मार्क मिळते. आणि कोऑग्युलेटिंग पॉवरची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा एक. प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, इमल्शन, ऑइल इन वॉटर, वॉटर इन ऑइल, हे तर केलं असणार तुम्ही. ठीक आहे, इझी इथे. आणि कलर दॅट्स सॉइल्स चे ऍप्लिकेशन्स आहे, कोलाइडचे ऍप्लिकेशन. दॅट्स अ क्वार्टर प्रिसिपेटर, हे लक्षात ठेवा. प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, मेडिसिन्स मध्ये अगॅरॉल, सिल्वर सोल यूज इन आय लोशन. हे पर्टिक्युलर मॅच द फॉलोइंग किंवा करेक्ट इनकरेक्टला मोस्टली. आणि जो कोलायडल अँटीमनी दॅट्स अ काला आजार, काला आजार वापरता क्युरिंग काला आजार, कोलायडल अँटीमनी. Alum it is used for the impurity, coagulate the suspending impurities. Milk of magnesia, stomach disorder. आणि कोलायडल मेडिसिन हे मोर इफेक्टिव्ह आहे. टॅनिंग साठी एक वापरता क्रोमियम सॉल्ट. फोटोग्राफिक प्लेट, सिल्वर ब्रोमाइड जिलेटिन, हे नाव लक्षात ठेवा. सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफिक प्लेट अँड फिल्म साठी. रबर पार्टिकल्स निगेटिव्हली चार्ज, लॅटेक्स. आणि इंडस्ट्रियल काय करू नका, इंडस्ट्रियल काय कोणी तुम्हाला विचारणार नाही. ओके, गेट इट. त्या चॅप्टरचे 4 मार्क्स इझी मिळतील तुम्हाला. तर प्लीज मी सांगितले पॉइंट रिवाइज करून जा आपण. ओके, जनरल प्रिन्सिपल्स मेटलर्जी मध्ये जनरली ओर्स विचारता, पर्टिक्युलर तुम्हाला ओर्स करून जा आपण. ओर्स नंतर त्या ओर्स मध्ये असणाऱ्या प्रोसेसेस एक करून जा आपण. ओर्स, सेपरेशन, प्युरिफिकेशनच्या प्रोसेस, एक्सट्रॅक्शनच्या मेथड्स एक करून जा आपण. ठीक आहे, एक्सट्रॅक्शन मेथड्स.
हा टेबल करून जा आपण, हा टेबल IMP लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. टेबल इम्पॉर्टंट आहे बघा लक्षात, टेबल करून जा आपण, टेबल इम्पॉर्टंट आहे. ओर्स आणि कंपोजिशन, त्यांची नावं, कोणत्या ओरचं कोणतं नाव आहे, कॅलमाइन. ठीक आहे, जनरल इक्वेशन मॅच द फॉलोइंगला येऊ शकतात, मॅच द फॉलोइंग साठी. मेटलर्जी मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर, हायड्रोलिक वॉशिंग, एकदा रीड केलं असणार तुम्ही मेटलर्जी, गेट इट, तेव्हा इझी मेटलर्जी. ओर्स करून जा आपण, ओर्स सेपरेशन टेक्निक. ओके, देन त्याच्यानंतर DNA ब्लॉक, DNA ब्लॉक मध्ये इम्पॉर्टंट आहे ऑक्सिडेशन स्टेट, आणि त्याच्यानंतर डायपोल मोमेंट, केमिनोफोर आणि K2Cr2O7 त्यांचे कंपाऊंड्स, गेट इट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कलर, ते करून जा आपण. इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स, लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, केमिकल ट्विन्स, हे सर्व पार्ट यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. आणि केमिनोफोर K2Cr2O7 चे थोडे रिएक्शन्स, त्यांचे स्ट्रक्चर, हॅबिटेशन. कोऑर्डिनेशन मध्ये इम्पॉर्टंट हॅबिटेशन्स, त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, ऍप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, ते करून जा आपण. नंतर आयसोमेरिझमचा टाईप आहे की आयसोमेरिझम, गेट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची युजेस, आयसोमेरिझम. आणि नंतर एक विचारतं अनपेड इलेक्ट्रॉन, डायमॅटिक, पॅरामॅटिक, फेरोमॅटिक, गेट इट. तर असे काही क्वेश्चन्स, ते क्वेश्चन इझी आहे, ते तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता. आयसोमेरिझमचे एक विचारतं. सोल्युशन में कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, त्यानंतर ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये आयसोटोनिक सोल्युशन, वॅन-टॉप फॅक्टर, तो एक इम्पॉर्टंट, रिव्हर्स ऑस्मोसिसचा थोडा पार्ट, गेट इट. पण इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म करून जा आपण, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स त्या स्टार्टिंगला नोट केल्यात पहा. एक्सप्रेस इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, मोलॅरिटी, नॉर्मॅलिटी, टेम्परेचर डिपेंडंट, इंडिपेंडंट. आणि हा टेबल एक करा आपण, हा टेबल, पण टेबल मॅच द फॉलोइंगला पर्टिक्युलरली. आणि ऑस्मोटिक प्रेशर, आयसोटोनिक, हायपरटोनिक, आणि त्यांचे न्यूमेरिकल विचारतात पर्टिक्युलर, याच्यातले क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल येतात. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये इम्पॉर्टंट आहे बोर्स ॲटॉमिक थेअरी. हो, बोर ॲटॉमिक थेअरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, आइन्स्टाईन फोटोलिटरी इफेक्ट, आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ते करून जा आपण, आयसोइलेक्ट्रॉनिक, आणि त्यांचे एक्सप्रेशन, रेडियस, एज लेंथ. हा स्टार्टिंगचा पार्ट थोडा, डेव्हलपमेंट लिस्ट टू द बोर्स ॲटॉमिक थेअरी. आणि याचे काही न्यूमेरिकल, इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ. आणि जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहे ते चेक करून जा आपण, जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहेत ते करून जा, कारण हा जो क्वेश्चन आहे हा नीटला ऍज इट इज आहे. जर का तुम्ही नीटचे पेपर सॉल्व्ह केले असेल प्रिव्हियस इयर तर दिसेल तुम्हाला हा क्वेश्चन नीटचा क्वेश्चन आहे, ऍज इट इज क्वेश्चन आहे पहा नीटचा. गेट इट, नीट एक्झामचा ऍज इट इज क्वेश्चन आहे. हा डायरेक्ट सॉल्व्ह क्वेश्चन आहे. गेट इट, बोर्स ॲटॉमिक थेअरी, रेडियस, एज लेंथ, त्यांचे फॉर्म्युलेशन्स. आणि हे एक डायग्राम करून जा आपण, डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, ग्राफ. आइन्स्टाईन फोटोलिटरी इफेक्ट, त्याचे न्यूमेरिकल विचारतात, आइन्स्टाईनचे, लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज. आणि हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ड्युअल नेचर मध्ये डी ब्रॉगल ड्युअल नेचर, त्याचे प्रॉब्लेम्स पर्टिक्युलरली, त्याचे प्रॉब्लेम्स करून जा आपण डी ब्रॉगलचे. गेट इट.
आणि इक्वेशन हे बाल्मर सिरीज, विजिबल मध्ये बाल्मर सिरीज माहिती ना, हा टेबल. यांचे न्यूमेरिकल अतिशय लहान येतात हा, लक्ष द्या. नीटचे न्यूमेरिकल जनरली हार्डली 1 मिनिटात सॉल्व्ह होतात क्वेश्चन न्यूमेरिकल. मोठी न्यूमेरिकल देत नाही, कारण ते सॉल्व्ह झाले पाहिजे ना तुम्हाला त्या टाइम मध्ये. इक्वेशन एक लक्षात ठेवा, अँग्युलर मोमेंटम, आणि हे एक ऍक्च्युअली करेक्ट इनकरेक्टला विचारतील न्यूमेरिकलला. बोर्ड फ्रिक्वेन्सी रूल म्हणतात, दिस इज बोर्ड फ्रिक्वेन्सी रूल. रेडबर्ग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, मायनस, आणि दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द एनर्जी. दिस इज एनर्जी, एनर्जीचा फॉर्म्युला. गेट इट. तुम्हाला एनर्जी विचारतील कॅल्क्युलेट करायला. रेडियस, हा रेडियसचा फॉर्म्युला आहे. बोर्ड फर्स्ट ऑर्बिटची रेडियस. हे लास्ट इयरला क्वेश्चन आहे, माहिती असेल तुम्हाला. लास्ट टू, जर का तुम्ही 2022 पेपर पाहिले तर ते सारं वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आहे त्याच्यावर डिरेक्टली. रेडियस आणि एनर्जी, एनर्जी पण करून जा. तर दिस इज द रेडियस अँड दिस इज एनर्जी. दोन फॉर्म्युलेशन्स, हे IMP फॉर्म्युलेशन्स. n² डिवायडेड बाय z अँड द z² डिवायडेड बाय n². आणि यांचे प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल्स. लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लिमिटेशन्स, बोर थेरी. ठीक आहे, दिस इज इझी. हेझेनबर्ग करू शकता तुम्ही, फिजिक्स मध्ये पण आहे तुम्हाला. गेट इट. आणि डी ब्रॉगेचे न्यूमेरिकल, हेझेनबर्ग. क्वांटम नंबर एक करून जा आपण. क्वांटम नंबर इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magic quantum number, spin quantum number. Which of the following is not correct set of quantum numbers हे विचारतात. आणि आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हे करून जा आपण. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. बस एवढंच पार्ट या चॅप्टर मध्ये. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पुन्हा सांगतोय मी. क्वांटम नंबर, स्टार्टिंगचे क्वांटम नंबर, बोर सिरीज, लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हेझेनबर्ग इक्वेशन्स. केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर, हायब्रिडायझेशन इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला. हायब्रिडायझेशन विचारतील, पर्टिक्युलर हायब्रिडायझेशन. या चॅप्टर मध्ये हायब्रिडायझेशन, MOT, बस दोनच पार्ट इम्पॉर्टंट. हायब्रिडायझेशन, MOT, लोन पेअर रिपल्शन, हाऊ मेनी लोन पेअर, हाऊ मेनी असेच विचारतील. बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाय बॉन्ड. किती चॅप्टर इझी हा, MOT आणि हायब्रिडायझेशन. स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर मध्ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आयडियल गॅस इक्वेशन, लिक्विफिकेशन गॅसेस ते करून जा आपण. त्याचे क्वेश्चन विचारतील. स्टेट्स ऑफ मॅटर. आणि स्टेट्स ऑफ मॅटरचा KTGचा पार्ट आहे, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. हा फिजिक्स मध्ये पण इन्क्लूड आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, त्यामध्ये आयनांचे पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राईट, डिक्रीजेस, इन्क्रीजेस. आणि काही ॲबनॉर्मॅलिटीज असेल तर ते चेक करा आपण. साईज असेल, ओके. आणि दॅट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इक्विलिब्रियम मध्ये KP, KC, KP इज इक्वल टू KC रेस टू RT रेस टू डेल्टा n. ते फॉर्म्युलेशन प्रॉब्लेम्स करून जा. गेट इट. अनंतर pH, POH, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट त्याचे क्वेश्चन, बफर सोल्युशन त्याचे ऍप्लिकेशन्स. मोस्टली क्वेश्चन तिथून येतात. सोल्युबिलिटीचे प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्टचे क्वेश्चन, IMP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट अँड सॉल्ट हायड्रोलिसिस. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री मी लास्ट सेशन मध्ये कंप्लीट केलेला आहे. एन्व्हायरमेंटलचा एक क्वेश्चन शुअर आहे तुम्हाला. एक क्वेश्चन एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री, तो मॅच द फॉलोइंग, करेक्ट, इनकरेक्ट, असर्शन, रिझन या बेस मध्ये येऊ शकतो.
गेट इट इवन. तर एन्व्हायरमेंटल फोटोकेमिकल स्मॉग कोणते ते करा आपण. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड, दॅट्स नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड, पर्टिक्युलरली DO डिझॉल्व ऑक्सिजन, ते करून ठेवा आपण. ओझोन लेयर डिप्लेशन्स आणि काही ग्रीन नॅनोचा पण पार्ट आहे माहिती ना त्याच्या चॅप्टरच्या एंडला. मी ते शो करेन. ग्रीन नॅनोचा पण पार्ट आहे, तो एकदा रीड करून ठेवा. ग्रीन केमिस्ट्री ड्राय क्लिनिंग मध्ये, ठीक आहे. ग्रीन केमिस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स. एकदम थोडा पार्ट आहे ग्रीन नॅनोचा, पण तो एक जस्ट चेक करून जा फक्त आपण. ओके. आणि पुढचा एन्व्हायरमेंटलचा एक क्वेश्चन शुअर आहे, एकदा जस्ट ओव्हरलुक करून जा आपण. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये स्टार्टिंगला विचारतात टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स. लक्ष द्या, सेपरेशन प्युरिफिकेशन टेक्निक. तो क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग मध्ये येऊ शकेल तुम्हाला. मॅच द फॉलोइंग मध्ये पर्टिक्युलरली सिंपल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलायझेशन, ठीक आहे, फ्रॅक्शन डिस्टिलेशन, असे क्वेश्चन्स. आणि त्याच्यानंतर मग स्टार्टिंग मध्ये हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यानंतर पुढे येतात टेक्निक्स मध्ये सेपरेशन टेक्निक्स. आणि हे करून जा ट्रोपोन हा दॅट्स नॉन बेन्झोनाइड कंपाऊंड एरोमॅटिक आहे ट्रोपोन. हे करून जा ट्रोपोन. एरोमॅटिक एक विचारतात तुम्हाला, विच शोज द एरोमॅटिक कॅरेक्टर. आणि कोणता एरोमॅटिक आहे कोणता नॉन एरोमॅटिक आहे. हके सुरू करून जा. 4m + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर येतं सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेशन अँड प्युरिफिकेशन टेक्निक्स. बेन्झीन एरोमॅटिक, आयसोमेरिझम, मेटामेरिझम, हे करून जा आपण. मेटामेरिझम नंतर फंक्शनल ग्रुप इंटरमिडिएट आहे, त्यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट, हायपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकॅटायन. स्टॅबिलिटी विचारतात, स्टॅबिलिटी ऑफ फ्री रॅडिकल, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. फ्री रॅडिकलची स्टॅबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टर मध्ये. इलेक्ट्रोफाईल, न्यूक्लिओफाईल, त्यांची ऑर्डर टॉप टू बॉटम वाढते, लेफ्ट टू राईट कमी होते. लक्ष द्या. न्यूक्लिओफिलिसिटी लेफ्ट टू राईट डिक्रीजेस, इनफिरियर टेबल टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस. अशा लेवलचे क्वेश्चन. रेझोनन्स कोण टेम्पररी इफेक्ट आहे परमनंट इफेक्ट आहे ते करून जा. आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ग्रुपची नावं. आणि हायपर कन्जुगेशन. ओके, पर्टिक्युलर मॅच द फॉलोइंगला. आता हे टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स आहे, सबस्टिट्यूशन, ऍडिशन, याचा क्वेश्चन एक विचारला गेला ओके नीट मध्ये. आणि दॅट्स अ सेपरेशन टेक्निक. सेपरेशन टेक्निक मध्ये क्रिस्टलायझेशन, त्यांचे एक्झाम्पल्स, सेपरेशन, प्युरिफिकेशन, नंतर क्रोमॅटोग्राफी, नंतर दॅट्स यांचे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. आता हा जो पार्ट आहे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, इथे एक क्वेश्चन सेट आहे तुम्हाला. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, आणि क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस दोनदा लक्ष द्या. दॅट्स ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस अँड द इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. तर याचे क्वेश्चन सेट तुम्हाला असणार लक्षात. एक क्वेश्चन तर आहे तुम्हाला. दॅट्स अ क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, डिटेक्शन. ओके, काही कंपाऊंडचे डिटेक्शन विचारतात तुम्हाला, टेस्ट पण विचारतात. लायझिंगन टेस्ट, हे लक्षात ठेवा. लायझिंगन टेस्ट हॅलोजनची टेस्ट आहे. त्यामध्ये हॅलोजन मध्ये दॅट्स अ सोडियम फ्युजन मध्ये कार्बन नायट्रोजन, सल्फर, हॅलोजन्स. लायझिंगन टेस्ट. नंतर टेस्ट फॉर नायट्रोजन, टेस्ट फॉर हायड्रोजन. लक्षात ठेवा. प्रुशियन ब्लू, याचा कलर लक्षात ठेवा. प्रुशियन ब्लू हे विचारतात तुम्हाला. प्रुशियन ब्लू कलर मिळतो म्हणजे दॅट्स अ कंपाऊंड अँड द कलर. प्रुशियन ब्लू लक्षात ठेवा. सल्फर साठी लीड सल्फाइड आहे, ब्लॅक.
आणि व्हायलेट कलर, याचा कलर व्हायलेट आहे आणि इट इज अ टेस्ट फॉर सल्फर आणि इट इज अ टेस्ट फॉर Fe3+. ब्लड रेड कलर, हे कलर विचारतात लक्षात. कलर टेस्ट फॉर हॅलोजन, सिल्वर नायट्रेट टेस्ट, व्हाईट कलरची पीपीटी तयार होते. फॉस्फरस, ओके, फॉस्फरस साठी अमोनियम मॉलिब्डेट. नंतर क्वांटिटी अनालिसिस. आता क्वांटिटी अनालिसिस मध्ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेट होतात. न्यूमेरिकल पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल क्वेश्चन येतात, लक्ष दे. हॅलोजन टेस्ट लक्षात ठेवा. कॅरिस मेथड्स असेल, डुमास मेथड नायट्रोजन साठी, केजरआर मेथड माहिती ना, केजरआर मेथड, आणि ती नॉट यूज फॉर आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून जा आपण. हॅलोजनची कॅरीज मेथड आहे. कोणत्या कंपाऊंडला कोणती टेस्ट आहे पण करून जा आपण, महत्वाचं आहे. सल्फरचे न्यूमेरिकल, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. फॉस्फरस न्यूमेरिकल, ऑक्सिजन, बस एवढंच करून जा आपण. गेट इट. आणि केजरआर मेथड हे एक विचारतात तुम्हाला, कुठे गेली केजरआर मेथड. कोणत्या कंपाऊंडला केजरआर मेथड वापरत नाही असं क्वेश्चन असतो तुम्हाला. इथे नोट केलं पहा, केजरआर मेथड इज नॉट ऍप्लिकेबल टू कंपाउंड्स containing nitrogen in nitro and azo group and nitrogen present in the ring pyridine. This is very important. Get it? आणि न्यूमेरिकलचं महत्वाचे, कारण याच्यावर हा जो चॅप्टर ना, या चॅप्टरचे 3 क्वेश्चन येऊ शकतात तुम्हाला. जर का आले तर 2 नाही तर 3 येतील, पण मोस्टली याचे 3 क्वेश्चन एक सेट होतात मोस्टली. ठीक आहे, डिपेंड्स असतात. पण केजरआर मेथड, कॅरीज मेथड, त्या मेथड्स आणि स्टार्टिंगचा पार्ट, आणि नंतर मॅच द फॉलोइंग मध्ये जरी आला हा थर्ड मध्ये तरी जास्त अवघड नाही, कारण इफ यू मॅच एनी वन that's rule out the any 2 options and if you match any 2 will get the definitely answer. ठीक आहे, त्यामुळे या चॅप्टरचे 2 क्वेश्चन तर डिफिकल्ट तुम्हाला वाटू शकतात. एक तर सेपरेशन प्युरिफिकेशन, नंतर ऑर्गॅनिक एस्टिमेशन. अंडरस्टूड. तर प्लीज हा चॅप्टर चांगला करा आपण, लक्ष द्या. हो, रीड करून ठेवा चॅप्टर, आणि सीबीएसई एनसीईआरटी रीड करा, कारण महाराष्ट्र टेक्स्ट मध्ये नाही हा. पुढे हायड्रोजन साठी महत्वाचं सांगेन मी आपल्याला. हायड्रोजन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे हायड्रोजनच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन, हार्डनेस ऑफ वॉटर, आयसोटोप्स मध्ये कोणता आयसोटोप्स रेडिएक्टिव्ह आहे तो एक लक्षात ठेवा. इट इज हायड्रोजन. आणि ह्या रिएक्शन लक्षात ठेवा. सिनगॅस विचारलाय. कंपोजिशन, व्हॉट इज अ सिनगॅस. हे क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग मध्ये सेट होता मोस्टली. वॉटर गॅस शिफ्ट रिएक्शन म्हणजे कोणती. आणि वॉटरचे इलेक्ट्रोलायसिस केल्यानंतर काय मिळणार आहे. आणि हाय प्युरिटी डायहायड्रोजन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलायसिस द वॉटर aqueous barium hydroxide solution.
बेरियम हायड्रॉक्साईड पाहिजे त्याला. आणि नंतरच्या काही रिॲक्शन्स आहे, एकदा तुम्ही रीड केला असेल तर जो पार्ट मी सांगतो तो करून जा आपण, तो इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. आणि त्यांचे हायड्राइड एक इम्पॉर्टंट आहे. हायड्राइड्स त्यांचे टाइप ऑफ हायड्राइड्स आणि त्यांचे एक्झाम्पल करून जा आपण. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, इलेक्ट्रॉन ओके एक्सेस असेल ते करून जा. हायड्राइड्स मध्ये मेटल हायड्राइड्स. स्ट्रक्चर ऑफ आईस मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग लक्षात ठेवा. हायड्रोजन बॉन्डिंग आईस मध्ये हाऊ मेनी हायड्रोजन बॉन्डिंग? That's a 4 other oxygen atom. Water amphoteric है, get it? And hydrated formation. हार्ड वॉटर एंड सॉफ्ट वॉटर क्वेश्चन एक इंपॉर्टंट है. हार्ड वॉटर, सॉफ्ट वॉटर. आणि टेम्पररी हार्डनेस हा IMP पार्ट आहे. दिस इज IMP. टेम्पररी हार्डनेस इंपॉर्टंट आहे. कोणकोणत्या मेथड्स आहे टू रिमूव्ह द टेम्पररी हार्डनेस? बॉइलिंगनी काय होणार आहे? सोल्युबल इम्प्युरिटीज कन्वर्ट इनटू इनसोल्युबल. क्लार्क मेथड. हे मॅच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट साठी. मॅच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट. क्लार्क मेथड लक्षात ठेवा. क्लार्क मेथड कशाला? दॅट्स अ टेम्पररी. ज्या टेम्पररी हार्डनेस आहे त्याच्या दोन मेथड आहे. टेम्पररी हार्डनेसच्या दोन, बॉइलिंग आणि क्लार्क मेथड. आणि परमनंट हार्डनेसच्या मेथड्स कोणत्या आहे? परमनंट हार्डनेस साठी वॉशिंग सोडा आणि कॅलोजन मेथडची नाव लक्षात ठेवा. कॅलोजन मेथड्स हे तुम्हाला मॅच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये येतील. आणि आयन एक्सचेंज, पर्टिक्युलर आयन एक्सचेंज एक विचारतील. आयन एक्सचेंज मध्ये जिओलाइट पण येतात. जिओलाइट आणि परम्युटेड प्रोसेस. करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये नंतर सिंथेटिक रेझिन मेथड एक लक्षात ठेवा. सिंथेटिक रेझिन मेथड्स याच्यात हे वापरतात. आयन एक्सचेंज रेझिन RSO3H. नाव इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात येते. नावं जी ना मेथडची नावं ती करा फक्त आपण बस. हायड्रोजन पेरॉक्साइडचं प्रिपरेशन. बेरियम that's a peroxide, okay, peroxide मध्ये बेरियम पेरॉक्साइड. आता हे करून जा आपण. हे एक महत्वाचं आहे. तर ह्या मेथडनी 1% हायड्रोजन पेरॉक्साइड थ्रोत होतं. ओनली 1. That's a physical properties. तर commercially that's a marketed sample 10 volume. 10 volume में 3% H2O2.
हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. आणि 100 व्हॉल्यूम म्हणजे 30%. 100 व्हॉल्यूम आहे 30%, की 30% सोल्युशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड. दिस इज IMP. न्यूमेरिकल विचार. ओके, न्यूमेरिकल ज्याने 1 मिनिटामध्ये सॉल्व्ह होतो असेच न्यूमेरिकल ठेवता, लक्षात. स्टोरेज कुठे करायचं, तर इट इज स्टोर इन द 1% इथेनॉल. So urea can be added as a stabilizer. याची युजेस एक तुम्हाला विचारता, पण युजेस ऍक्च्युअली मॅच द फॉलोइंग मध्ये. अँटीसेप्टिक आहे, माइल्ड डिसइन्फेक्टंट आहे, हेअर ब्लीच आहे, इट इज यूज ॲज अ हेअर ब्लीच. हाय क्वालिटी डिटर्जंट मध्ये वापरतात ते. And nowadays used in the environmental green chemistry. Heavy water में D2. हेवी वॉटर में क्या D2. आणि तो मॉडरेटर म्हणून वापरतो, मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. बस एवढंच पार्ट आहे. हायड्रोजन इकॉनॉमी. हायड्रोजन, डायहायड्रोजन लिक्विड कोणाची जास्त व्हॅल्यूज आहे पर ग्रॅम मध्ये. दिस इज हायेस्ट व्हॅल्यू ना, 286. LPG CNG लक्षात ठेवाय. हायर व्हॅल्यू कोणाची असं विचारतात. एनर्जी रिलीज ऑन कंबशन इन किलोजूल. ऑक्टेनची व्हॅल्यू सर्वात हायेस्ट आहे. ओके, काय विचारले, पर मोल का पर ग्राम का पर लिटर. हे लक्षात ठेवा, पर मोल, पर ग्राम, पर लिटर. एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये इम्पॉर्टंट हायड्रेशन एंथॅल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस. गेट इट. आणि हे करून जा, हायड्रेशन एंथॅल्पी हे दिले मी तुम्हाला इथेच. ऍक्च्युअली हे जे ऑर्डर दिलेत नाही, ऑर्डर करून जा आपण. हा, या चॅप्टर मध्ये महत्वाचा पार्ट आहे, डायरेक्ट ऑर्डर करून जा आपण. जे ऑर्डर दिलेत त्याच करा. हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स एक्झाम मध्ये. हायड्रेशन एंथॅल्पी. सर्वात हायेस्ट हायड्रेशन एंथॅल्पी कोणाची असेल, लिथियमची. हायड्रेशन एंथॅल्पी ऑर्डर इम्पॉर्टंट आहे. लिथियम क्लोराइड टॉइस डायहायड्रेट आहे. मॅक्झिमम डिग्री ऑफ हायड्रेशन एंथॅल्पी. बस, बाकी यामध्ये मग इम्पॉर्टंट त्यांचे कंपाऊंड्स आहे, रिएक्टिव्हिटीज, केमिकल रिएक्शन, पेरॉक्साइड, ऑक्साइड्स, गेट इट, सुपर ऑक्साइड्स, ऑक्झो ऍसिड्स आणि एनिमल्स बिअर. लिथियम पण तो इझी पार्ट आहे. गेट इट. ल्युमिनसंट, डेलिक्विसंट कोण आहे ते एक विचारतात तुम्हाला. हा डेलिक्विसंट आहे. आणि हे वॉशिंग सोडा ठीक आहे, ते एक करून जा आपण. ते एक विचारतात तुम्हाला युजेस मध्ये, मॅच द फॉलोइंग. त्यांच्या प्रॉपर्टीज आणि युजेस. नंतर सोडियम क्लोराइड.
बेकिंग सोडा सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट. ग्रुप टू मध्ये सेम हायड्रेशन एंथॅल्पी करून जा आपण. इथे दिलेली पहा हायड्रेशन एंथॅल्पी. ओके, हु इज अ मेटल, हु इज अ नॉन मेटल, हे करून जा आपण. हा एक महत्वाचं आहे. हायड्रेशन एंथॅल्पी, हु इज अ मेटल, हु इज अ नॉन मेटल. मेटॅलिक मध्ये जनरली, ओके, ग्रुप 2 मध्ये मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टीज मध्ये ते एक विचारतात. पण पर्टिक्युलरली दॅट्स अल्कली मेटल्स. गेट इट. आणि हायड्राइडच्या फॉर्मेशन मध्ये लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. टॉप टू बॉटम मेटॅलिक कॅरेक्टर increases, नॉन मेटॅलिक डिक्रीजेस. गेट इट एव्हरीवन. ऑक्साइड्स मेटल बरोबर रिॲक्शन, नॉन मेटल बरोबर रिॲक्शनचे. सल्फेट्स नंतर त्यांची ऑर्डर, ही ऑर्डर घ्या. सोल्युबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजेस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हायड्रॉक्साईड दिलंय का तुम्हाला? आणि बेरियम ऑक्साईड हा एम्फोटेरिक आहे. हे असे क्वेश्चन विचारा. प्लीज मेक अ लाईन. आणि BeCl2 मध्ये BeCl2 च्या वेपर फेज मध्ये क्लोरोब्रिज डायमर आहे. आणि बेरियम कार्बोनेट is unstable and can be kept only in the atmosphere of CO2. And thermal stability increase with increase in, that's a cationic size. Carbonate बदला, this is carbonate. त्याची thermal stability, solubility carbonate, solubility of carbonates decrease as the atomic number of the metal increase. त्यांनी ऑर्डर दिली नाही, पण yes you can plot the order. तुम्ही ऑर्डर प्लॉट करू शकता. हे विचारतील तुम्हाला टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. ठीक आहे. आणि बेरिलियम क्लोराइड हा चेन स्ट्रक्चर आहे सॉलिड स्टेट मध्ये. आणि बेरिलियम हॅलाइड हे कसे मोस्टली कोव्हॅलंट आहे. नायट्रेट्स एक विचारतात. Decreasing the tendency to form hydrate with increasing size, decreasing hydration enthalpy particularly. बस तेवढंच पार्ट इम्पॉर्टंट. आता कॅल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाईम. आणि वेर इट इज यूज ऑफ द क्विक लाईम, कॅल्शियम ऑक्साईड, त्यांची युजेस विचारतात तुम्हाला. स्लेकेड लाईम नोन ॲज अ स्लेकिंग ऑफ लाईम म्हणजे ऍडिशन ऑफ वॉटर. आणि त्यांची युजेस मध्ये दिस इज द युजेस. सिमेंट मध्ये मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिमेंट. ऍक्च्युअली सिमेंटचं कंपोजिशन एक विचारतात तुम्हाला. ठीक आहे, ते देतो. मिल्क ऑफ लाईम एक नोट करून घ्या आपण. युजेस प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टर, ब्लिचिंग पावडरची रिॲक्शन, ती करा आपण. व्हाईट वॉश मध्ये वापरता आला. ग्लास मेकिंग, प्युरिफिकेशन ऑफ शुगर. कॅल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कॅल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन.
Use in the toothpaste, mild abrasive, calcium sulfate, plaster of Paris. आणि त्याला हे पण म्हणतात, इट इज ऑल्सो ॲज अ डेड ब्लंट प्लॅस्टर, म्हणजे कॅल्शियम सल्फेट ऑन हिटिंग. युजेस मध्ये सिमेंट, एक प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस सिमेंट मध्ये, हा सिमेंटचा नवीन पार्ट इन्क्लूड झालाय त्यामुळे तो महत्वाचा आहे. आणि पोर्टलँड, वेर इट इज रिटन ॲज अ पोर्टलँड सिमेंट, पोर्टलँड. आणि त्याचं कंपोजिशन, पोर्टलँड सिमेंट आहे, पोर्टलँड सिमेंटचं कंपोजिशन काय, कॅल्शियम ऑक्साईड, सिलिका, हाऊ मच पर्सेंटेज, पर्सेंटेज लक्षात ठेवा, आणि कंपोजिशन. आणि गुड क्वालिटी असेल, फॉर अ गुड क्वालिटी सिमेंट तर सिलिका टू ॲल्युमिना शुड बी, सिलिका टू ॲल्युमिनाचा रेशो किती असतो, 2.5 and 4, and the ratio of limestone to the total oxide of silica alumina, okay, which is that's close to 2. रेशो इम्पॉर्टंट आहे, हा रेशो लक्षात ठेवा, रेशो विचारतात तुम्हाला, लक्षात, रेशो इम्पॉर्टंट आहे. अ गुड, दॅट्स अ पोर्टलँड सिमेंट आणि अ गुड क्वालिटी सिमेंट. पोर्टलँड सिमेंट मध्ये हे पर्सेंटेज लक्षात ठेवा, पर्सेंटेज इम्पॉर्टंट. सेटिंग ऑफ सिमेंट, gypsum slow, adding the gypsum is only to slow down the process of setting. What is the role of gypsum? To slow down the process of setting. Uses मध्ये जनरली माहिती आहे सर्वांना. It is used to making the bridges, dams, buildings, construction work, concrete. Biological importance of magnesium, calcium. Enzymes, हे match the following ला particular येतात. As the added body contain the 25 gram magnesium, calcium, या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. 5 ग्रॅम आयर्न आहे, कॉपर 80 ह्या व्हॅल्यूज. How much, okay, how much that's iron, match the following in particular. नंतर role, that's neuromuscular, internervous transmission, calcium concentration, plasma मध्ये 100 milligram per liter. ठीक आहे, this is very important. Next, the P block elements. P block एकदम huge chapter आहे, पण इम्पॉर्टंट पण एकदा रीड करून ठेवा आपण. पी ब्लॉक मध्ये दॅट्स बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गेट इट. त्यांच्या रिएक्शन टॉप टू बॉटम आहे, साईज काय होते, कमी होते, माहिती ना, टॉप टू बॉटम कमी होते आणि पुन्हा वाढते. ॲटॉमिक साईज, ॲटॉमिक रेडियस, हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, हा नोट करून घ्या आपण. ॲटॉमिक रेडियस गॅलियम इज लेस दॅन दॅट ऑफ ॲल्युमिनियम. additional 10d electrons, poor shielding, this is the reason, poor shielding. म्हणजे गॅलियमची ॲटॉमिक रेडियस ऑफ गॅलियम 135 आणि ॲल्युमिनियमची 143. दिस इज एक्सेप्शन. आणि हे कंपोजिशन लक्षात ठेवा, बॉक्साइट, गेट इट. Electronegativity, top to bottom decreases.
हा एक कंपाऊंड, गेट इट, दिस इज अ कंपाऊंड AlCO3. याचे क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला. डायमर फॉर्मेशन येतो, दिस इज फॉर्म ॲज अ डायमर. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स बोरॅक्स एक कंपाऊंड इम्पॉर्टंट आहे. त्याचे रिॲक्शन्स आणि फॉर्म्युला, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ बोरॅक्स. त्याचे युजेस पण विचारतात बोरॅक्स बेल्ट टेस्ट मध्ये. बोरॅक्स बेल्ट टेस्ट, ब्लू कलर. नंतर हे कंपाऊंड आहे ऑर्थोबोरिक ऍसिड. बोरिक ऍसिड हा वीक मोनोबेसिक ऍसिड आहे आणि इट इज नॉट अ प्रोटोनिक ऍसिड बट ऍक्ट्स ॲज अ लेविज ऍसिड because of the from the hydrogen accepting the electrons. Above 370. Borazine very written as a borazine. Inorganic benzene म्हणजे borazine. बोरॉन हायड्राइड BS3. त्याचं हॅबिटेशन विचारलं गेले, व्हॉट इज द हॅबिटेशन. टेट्राहायड्रल येते, इज अ टेट्राहायड्रल. गेट इट. नंतर कार्बन फॅमिली इझी. कार्बन त्याचे ॲलोट्रॉप्स आणि कोव्हॅलंट त्याच्यात एक्सेप्शन नाही. फ्लोरीन गेट इट. कार्बन डायमंड असेल आणि एम्फोटेरिक हे लक्षात ठेवा. टीन ऑक्साइड एम्फोटेरिक आहे आणि हे न्यूट्रल आहे, हे ऍसिडिक आहे. हे लक्षात ठेवा. ऍसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक महत्वाचं येते. त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकेल. सर्वात जास्त कॅटिनेशन ॲबिलिटी ही ऑर्डर घ्या आपण. दिस इज ऑर्डर फॉर कॅटिनेशन. तुम्हाला विचारतील कॅटिनेशनची ऑर्डर. सिलिसिलिक ऍसिड चॅप्टर इझी हा, गेट इट. या चॅप्टरची इझी मार्क्स मिळतील तुम्हाला. हो पण एकदा रिवाइज करून जा आपण. प्रोड्युसर गॅस, दिस इज प्रोड्युसर गॅस. नायट्रोजन प्लस कार्बन मोनॉक्साइड आणि कार्बन मोनॉक्साइड प्लस हायड्रोजन गॅस, वॉटर गॅस. त्याला सिंथसिस गॅस असं पण म्हणतात. हे तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्ट मॅच द फॉलोइंग असर्शन रिझन या कॅटेगरीमध्ये क्वेश्चन येतील. कार्बन मोनॉक्साइड टॉक्सिक आहे. सिलिकॉन एक करून जा आपण. सिलिकॉन्स त्यांचे युजेस, पर्टिक्युलर युजेस हा मॅच द फॉलोइंग. सिलिकेट्स, जिओलाइट आणि त्यांचे युजेस. बस इझी चॅप्टर या. जस्ट वन टाइम स्टडी. दिस इज द फॉर वन टाइम स्टडी. गेट इट. इज देयर एनी डाउट. येस, हॅलो डिअर स्टुडंट, इज देयर एनी डाऊट. नो. तर प्लीज स्टडी करा आपण, अभ्यास करा चांगला. क्वेश्चन पॅटर्न ह्या पॅटर्न मध्ये पहा. असर्शन, रिझन्स, नंतर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 मॅच द फॉलोइंग. ऑर्गॅनिकच्या नेम रिएक्शन करून जा. रिएजंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, आयडोफॉर्म टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, गेट इट. हिन्सबर्ग टेस्ट त्या करून जा आपण चांगलं. डिस्टिंग्विश टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ऍसिडिटी, बेसिटी, ओट्स करून जा आपण. ओट्स एक इम्पॉर्टंट आहे. विटॅमिनचे टेबल. ओके. गेट इट. इज देयर एनी डाऊट. जिओलाइट, सिलिकेट्स ठीक आहे. यांचे स्ट्रक्चर्स करून जा प्लीज आपण. दॅट्स द स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टंट आहे. स्ट्रक्चर्स मध्ये दॅट्स मॅच द फॉलोइंग मध्ये. सिलिकॉन्स, ग्रीन हाऊस इफेक्ट, ड्राईस, सिंथेसिस गॅस, वॉटर गॅस हे करून जा आपण. ते एक महत्वाचं आहे. बकमिस्टर, फ्लोरीन, डायमंड, ग्राफाइट, कॅटिनेशन प्रॉपर्टी.
आणि अगोदर सांगितलं मी तुम्हाला की त्यांच्यामध्ये ऍसिडिटी बेसिटी, कोण ऍसिडिक आहे कोण बेसिक आहे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, गेट इट, इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड्स ते करून जा, त्यांचे हॅबिटेशन, पर्टिक्युलर त्यांचे हॅबिटेशन विचारतील तुम्हाला. आणि सिलिकॉनचे युजेस करून जा आपण. जिओलाइट तर मी सांगितलं तुम्हाला, ZSM5 3 डायमेन्शनल सेफ सिलेक्ट, ओके सिलेक्टिव्ह अल्युमिनस सिलिकेट आहे जिओलाइट. Okay, is there any doubt? No. Okay, thank you for joining us and the best of luck. The paper चांगला नोट करा आपण. पेपर इझी आहे, पेपर टू मच इझी आहे. केमिस्ट्री मध्ये 180 by 180 इझी मिळू शकतात. आणि सॉल्व्ह करताना केमिस्ट्री स्टार्टिंगला घ्या, नंतर बाकी सब्जेक्ट घ्या आपण. आणि वेळ अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. 1 मिनिटामध्ये एक क्वेश्चन झाला पाहिजे. 1 minute 1 क्वेश्चन. टोटल क्वेश्चन तुम्हाला मिळणार आहे 180. फिजिक्स टोटल दॅट्स ओके, तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे 45. आणि सेक्शन ए सेक्शन बी मध्ये, सेक्शन ए कंपल्सरी 35, सेक्शन बी मध्ये 15. आउट ऑफ 15 सॉल्व्ह एनी 10. पण तुम्हाला रीड तर 10 करा, ओके रीड 15 करायला लागेल, बट सॉल्व्ह ओनली 10. निगेटिव्ह मार्किंग इज देअर ऑल्सो. अंडरस्टूड? तेव्हा प्लीज लक्षात ठेवा 180 क्वेश्चन अँड 180 मिनिट्स, दॅट्स 3 hours. आणि ड्रेस कोड फॉलो करा प्लीज. ड्रेस कोड कंपल्सरी, लक्षात ठेवा. आणि विद इन टाइम जा, लवकर जा. नियरली दॅट्स 2, ओके दॅट्स 1 ला तर गेट क्लोज होणार आहे बाहेर, मेन ओके मेन गेट तर 1 लाच क्लोजिंग आहे. त्याच्या अगोदर जा आपण, ओके विद इन द दॅट्स 1 ते 2 तास अगोदर जाऊन बसा तिथे सेंटरला, ठीक आहे. ओके थँक्यू. ओके थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस आणि ऑल द बेस्ट. आणि सीईटी साठी, सीईटीचे जे स्टुडंट्स आहे तर प्लीज त्यांनी त्यांच्या शिफ्ट्स आणि मलाही सांगा प्लीज. आणि तसे पण तुमचे पेपर्स आता मोस्टली 9 पासून स्टार्ट होतात. पीसीएम अँड देन आफ्टरवर्ड पीसीबी 15 पासून. ओके देन इज देअर एनी डाऊट? ओके ऑल द बेस्ट. Thank you for joining us.